শুনতে পাচ্ছ তোমরা? হাত তোলো একটু। আচ্ছা, ঠিক আছে। দেখতে পাচ্ছ তো? স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ? ঠিক আছে। মন্ত্রগুলো বলো। একসাথেই বলবে, আমার সাথে সাথে বলবে। হুম। প্রথমে রামকৃষ্ণ দেবের প্রণাম মন্ত্র। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। ধর্মের সংস্থাপক সর্বধর্মস্বরূপ অবতার শ্রেষ্ঠ হে রামকৃষ্ণ, তোমাকে নমস্কার। এরপর সারদা দেবীর প্রণাম মন্ত্র। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपान्तां शारदां प्रणमाम्यहम्। অগ্নির দাহিকা শক্তিরূপ শ্রী রামকৃষ্ণে যে শক্তি বিদ্যমান, সেই সকল বিদ্যাস্বরূপ শারদাকে আমি প্রণাম করি। স্বামীজির প্রণাম মন্ত্র। नमः श्रेयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। শ্রীমান সন্ন্যাসীরাজ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ত্রিতাপহারী সর্বজ্ঞ স্বামী বিবেকানন্দকে নমস্কার। আজকে আমরা পড়বো সার্ভিং গড ইন ম্যান। মানব সেবাই হচ্ছে ঈশ্বর সেবা। প্রথমে তোমরা একটা ভিডিও দেখো স্বামীজির। তোমরা যদি ভিডিওর সাউন্ডটা শুনতে পাও আমাকে একটু হাত তোলায় বলবে, হ্যাঁ? It was the year 1898. It was the year 1898. Swamiji was recouping his health at Darjeeling when he received the news of an outbreak of plague in Calcutta. Three-fourths of the শুনতে পাচ্ছ তো? ঠিক আছে, দেখো। population had left the metropolis owing to the plague epidemic. Hearing this news, Swamiji said, "We have to serve them, even though we are required to sell everything. We were only wandering monks living under a tree. We shall stay under a tree." On May the 3rd, the Swami reached Calcutta, although his health was not good. He thought that he might be of help to his people. They were terror-stricken by the plague and dismayed by the plague regulations. It was as if a storm were about to burst over Calcutta. People were fleeing in panic. Troops were called to quell riots. The Swami grasped the gravity of the situation at once. On the day of his arrival at the Mutt, he drafted a plague manifesto in Bengali and in Hindi. He wanted to start relief operations immediately to help the afflicted. Swamiji, where will the funds come from? Why? We shall sell the newly bought mud grounds if necessary. We are sannyasis. We must be ready to sleep under the trees and live on daily bhiksha as we did before. What? Should we care for mutton possessions when by disposing of them we could relieve thousands suffering before our eyes? Fortunately, this extreme step was not necessary, for he soon received promises of ample funds for his immediate work. He instructed them to teach sanitation and to themselves clean the lanes and houses of the areas to which they were sent. The relief that this service afforded the plague patients was immense, and the measures adopted by the Swami gave the people confidence. The work endeared him to them. They saw that he was in truth a practical Vedantin,
for he applied the metaphysical doctrines of the Vedanta to the relief of want and affliction among his fellow men. This is the gist. দেখলে ভিডিওটা? আচ্ছা, তোমাদের মনে আছে 2020 সালে সেই করোনার কথা? মনে আছে? তখন কিসে পড়তে তোমরা? এখন ক্লাস 9, হয়তো 3-4-এ পড়তে, তাই তো? তো সেই সময় মনে আছে হঠাৎ করেই পৃথিবী কেমন থমকে গেছিল, স্কুল কলেজ বন্ধ, তারপর রাস্তাঘাট পুরো ফাঁকা, হ্যাঁ সবাই মাস্ক পরে পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তারপর বারবার হাত ধুচ্ছে, স্যানিটাইজ করছে চারিদিক, মনে আছে? তারপর টিভি চ্যানেল খুললেই কি, যদি খবরের চ্যানেল খোলে তাহলে সারাক্ষণ খালি কি প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ মারা যাচ্ছে, হাজার হাজার মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ছে, তারপর কত মানুষ তার আপনজনকে হারাচ্ছে, মনে আছে সেই কথাগুলো, ঘটনাগুলো? তো সেই কঠিন সময়ে আমরা বুঝেছিলাম যে একটা মহামারী কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে, তাই না? তো এর আগেও, আজ থেকে প্রায় 127 বছর মতো আগে, কলকাতার মানুষও কিন্তু এই রকমই একটা ভয়াবহ মহামারীর মুখোমুখি হয়েছিল। সেই রোগটার নাম ছিল প্লেগ। হুম। তখন 1896 সাল, সেই সময় কলকাতার মানুষ শুনলো যে বোম্বে শহরে, যেটা বর্তমানে মুম্বাই, ওই বোম্বে শহরে এক ভয়ানক রোগ দেখা দিয়েছে যার নাম হচ্ছে প্লেগ। এবার প্রায় 2 বছর ধরে এই মুম্বাই থেকে ধীরে ধীরে সেই প্লেগ গুজরাট, পাঞ্জাবের কিছু অংশ, তারপর মাদ্রাজ, এইসবে ছড়িয়ে পড়লো। তারপর আস্তে আস্তে 1898 সালে এই প্লেগ রোগটা কলকাতায় এসে থাবা বসালো। হ্যাঁ, তো ততদিনে কলকাতার মানুষ জেনে গেছে যে আহ এই এই মহামারীটা কতটা ভয়ঙ্কর। হ্যাঁ, তো এর আগেও পৃথিবীতে 2বার প্লেগ হয়েছিল, সেই সব ঘটনাও তারা জেনেছে। এর আগে 542 খ্রিস্টাব্দে রোমেতে এই প্লেগ মহামারীর জন্য প্রায় 1 কোটি মানুষ মারা গেছিল। তারপর 1346 সালে ইউরোপে প্রায় 2.5 লক্ষ মানুষ মারা গেছিল প্লেগের জন্য। তো এবার সেই প্লেগ রোগ কলকাতায় এসে থাবা বসালো। তো তখন ওখানকার মানুষ, কলকাতার মানুষ খুব ভীত হয়ে গেল। হ্যাঁ, তো সেই সময় স্বামীজি কলকাতায় ছিলেন না। তিনি, ওনার শরীর অসুস্থ ছিল, তাই একটু মানে স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য তিনি দার্জিলিং গেছিলেন। তো সেই কলকাতায় তখন প্লেগ রোগ দিয়ে শুরু হয়। হ্যাঁ, তখন ব্রহ্মানন্দজি মহারাজ স্বামীজিকে আহ, কলকাতার এই যে ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা জানান। এবার সেই খবর পেয়ে তিনি সারা দিন কিছু খেতে পারেননি এবং তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। তারপর তিনি নিজের স্বাস্থ্যের কথা না ভেবে এবং অন্যান্য সন্ন্যাসীদের সাবধানবাণী অগ্রাহ্য করে তিনি নিজের জীবন বিপন্ন করে কলকাতায় ছুটে আসলেন। জানা যায় যে সেই সময় নাকি তিনি একবার তার এক বন্ধু ম্যাকলাউডকে একটা চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠিতে তিনি লিখছেন যে আমি যে শহরে জন্মেছি সেখানে যদি প্লেগ এসে পড়ে তবে আমি তার প্রতিকার কল্পে আত্ম উৎসর্গ করব বলে স্থির করেছি। এটা জানা যায়। তো যাই হোক, এবার তিনি নিজের স্বাস্থ্যের কথাও ভাবলেন না, সন্ন্যাসীদের সাবধানবাণীও না শুনে কলকাতায় ফিরে আসলেন। এবার কলকাতায় ফিরে তিনি নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগান বাড়িতে, যেটা যেখানে বর্তমানে বেদ বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। তোমরা বেলুড় এসছো কখনো? বেলুড় মঠ এসছো? কে কে এসছো? আচ্ছা, এসছো। তো ওই বেলুড় মঠের যে কুটিঘাটটা আছে সেদিকে গেছো কি? কুটিঘাটের দিকে, মানে নৌকার, তো ওই কুটিঘাটের আগে দেখবে একটা স্কুল ছিল। যদি বা যারা দেখোনি, যদি কখনো বেলুড় মঠ আসো দেখবে যে ওই কুটিঘাট যাওয়ার ঠিক কুটিঘাটের আগে একটা বিদ্যালয় আছে, বেদ বিদ্যালয়। হ্যাঁ, ওখানে মায়ের বাড়ি, মায়ের মন্দির আছে, সারদা মায়ের। তো সেটা, ওইটাই হচ্ছে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগান বাড়ি। তো সেই নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগান বাড়িতে স্বামীজি সন্ন্যাসীদের নিয়ে একটা সভা করেন এবং সেখানে তিনি ওনার গুরু ভাইদের জানালেন যে মরণ ভয় তুচ্ছ করে প্লেগ রোগীদের সেবা করতে হবে।
সচেতন করতে হবে, সরকার নির্দেশিত ওষুধ সরবরাহ করতে হবে। এমনকি যদি এই কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের জন্য নতুন মঠের জমিও বিক্রি করে দিতে হতে পারে। হ্যাঁ, যদি করে দিতে হয় তিনি তাই করবেন। তার জন্য তিনি যদি নিজেদেরকে গাছতলায় থাকতে হয়, ভিক্ষা করে খেতে হয়, তাই করতে হবে। তার জন্য তিনি সমস্ত সন্ন্যাসীদের প্রস্তুত থাকতে বললেন। ঠিক আছে? তারপর এই ধীরে ধীরে যখন কলকাতা প্লেগের তাণ্ডব লীলার আশ্রয়স্থলে পরিণত হলো, মানুষ আতঙ্কিত হতে থাকলো, কলকাতা থেকে সবাই চলে যেতে লাগলো। হ্যাঁ, এবার যখন কলকাতা থেকে সব গ্রামগঞ্জে গিয়ে তো আরো ছড়াবে জিনিসটা, মানে রোগটা। তো সেই কারণে স্বামীজির নির্দেশে রোগীদের সেবা এবং আতঙ্ক দূর করতে রামকৃষ্ণ মিশন বাংলা এবং হিন্দিতে একটা প্লেগ ম্যানিফেস্টো, মানে বা ঘোষণাপত্র ছাপিয়ে ঘরে ঘরে বিলি করতে থাকলেন। আচ্ছা, তো সেই সময় সিস্টার নিবেদিতাও কিন্তু এই ত্রাণ কমিটির সম্পাদিকা ছিলেন এবং প্রধান সংগঠক হিসেবে ভীষণ অনেক দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তো তিনি নিজে খবরের কাগজে অর্থ সংগ্রহের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। স্বেচ্ছাসেবকদের অভাবে তিনি নিজেই কলকাতার রাস্তা, বস্তির আবর্জনা এসব পরিষ্কার করতে শুরু করেছিলেন। হুম ওনার এই নিঃস্বার্থ সেবার মনোভাব দেখে সেই সময় অনেক তরুণ, অনেক ছাত্র কিন্তু সেই কাজে এগিয়ে এসেছিল। ঠিক আছে? তো নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা এবং ছাত্ররা প্লেগ আক্রান্তদের সেবা করেন, ঘর বাড়ি চুনকাম করতে থাকেন, খাবার ওষুধ বিতরণ করতে থাকেন। হ্যাঁ, তো স্বামীজি এবং ওনার এই সঙ্গীদের এই অক্লান্ত পরিশ্রম এবং নির্ভীক মনোভাব এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার প্রচারের ফলে ধীরে ধীরে কলকাতার মানুষ আতঙ্ক কাটিয়ে ওঠে এবং আহ মানে প্লেগ মহামারী তখন নিয়ন্ত্রণে আসে। ঠিক আছে, এরপর স্বামীজি কি বলছেন দেখো। Of all worship, to be pure and to do good to others. He who বলছেন যে সমস্ত উপাসনার মূল হলো নিজেকে পবিত্র রাখা এবং অন্যের কল্যাণ করা। হুম sees Shiva in the poor, in the weak, and in the deceased really worships Shiva. And if he sees Shiva only in the image, his worship is but preliminary. বলছেন যে যিনি দরিদ্র, দুর্বল এবং রোগাক্রান্ত মানুষের মধ্যে শিবকে দেখেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে শিবের উপাসক। আর যিনি কেবল মূর্তির মধ্যে শিবকে দেখেন, তিনি উপাসনার প্রাথমিক স্তরের মাত্র। He who has served and helped one poor man, seeing Shiva in him, without thinking of his caste or creed or race or anything, with him Shiva is more pleased than with a man who sees him only in temples. বলছেন যিনি দরিদ্র মানুষের মধ্যে শিবকে দেখে তার জাতি, ধর্ম, বর্ণ, অন্য কোনো পরিচয়ের কথা না ভেবে তাকে সেবা এবং সাহায্য করে, শিব তার উপরেই বেশি সন্তুষ্ট হন যে সেই ব্যক্তির চেয়ে যিনি কেবল মন্দিরের মধ্যে শিবকে দেখেন। This life is short. The vanities of the world are transient. But they alone live who live for others. The rest are more dead than alive. বলছেন দয়ার বশে অন্যের উপকার করা অবশ্যই ভালো, কিন্তু সকল জীবের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করে তাদের সেবা করাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ সেবা। হুম Doing good to others out of compassion is good, but the seva of all beings in the spirit of the Lord is better. তাহলে দেখো, তোমরা যদি একটু ভালো করে লক্ষ্য করে দেখো, স্বামীজি এই যে পাঁচটা বাণী বললেন, হ্যাঁ, পাঁচটা বাণী আমরা পড়লাম, এই পাঁচটা বাণীর মধ্যে একটা কথাই বারবার ফিরে আসছে, কি
মানুষের সেবাই হচ্ছে ঈশ্বরের সেবা। হুম, তো এই সেবার কথা কি স্বামীজি শুধু তার মত, মানে স্বামীজি কি শুধু নিজের মতই প্রকাশ করেছিলেন এক্ষেত্রে? তা কিন্তু করেননি। হ্যাঁ, তিনি আমাদের হাজার হাজার বছরের পুরনো যে প্রাচীন শাস্ত্র আছে, সেই শাস্ত্রের শিক্ষাকেই সহজ ভাষায় মানুষের জীবনে বাস্তবায়িত করতে চেয়েছিলেন। ঠিক আছে, শ্রীমদ্ ভগবত গীতাতে এরকম একটা উদাহরণ, একটা শ্লোক দিচ্ছে, দেখো। শ্রীমদ্ ভগবত গীতাতেও আমরা এরকম শ্লোক পড়ি যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, হ্যাঁ এটা গীতার 6 নম্বর অধ্যায়ের 29 নম্বর শ্লোক। এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কি বলছেন? সর্বভূতস্থম আত্মানম সর্বভূতানি চাত্মনি ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ। তোমরা একবার বলো, সর্বভূতস্থম আত্মানম সর্বভূতানি চাত্মনি ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ। এই শ্লোকটার অর্থ কি? প্রকৃত যোগী সকল জীবের মধ্যে পরমাত্মাকে এবং পরমাত্মার মধ্যেই সকল জীবকে দর্শন করেন। তিনি সর্বত্র সমদৃষ্টি সম্পন্ন হন। অর্থাৎ একজন সত্যিকারের সাধক মানুষ মানুষের মধ্যে ধনী গরিব, জাতি ধর্ম এবং উঁচু নিচ এইসব ভেদাভেদ দেখেন না। হুম, তিনি প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই একই পরমাত্মার, একই ঈশ্বরের প্রকাশ দেখতে পান। এই কারণেই স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন যে দরিদ্র, দুর্বল এবং রোগাক্রান্ত মানুষের মধ্যে শিবকে দেখো। হুম, এই একই ভাব দেখো আর স্পষ্ট করছে শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার আর একটা শ্লোক, এটা ত্রয়োদশ অধ্যায়ের 28 নম্বর শ্লোকে। এখানেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কি বলছেন? যে সমম সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তম পরমেশ্বরম বিনশ্যৎস্ব বিনশ্যন্তম ইয়ঃ পশ্যতি স পশ্যতি। বলো, সমম সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তম পরমেশ্বরম বিনশ্যৎস্ব বিনশ্যন্তম ইয়ঃ পশ্যতি স পশ্যতি। এটার অর্থ কি? বলছে যিনি সকল জীবের মধ্যে সমভাবে বিরাজমান ঈশ্বরকে এবং বিনাশশীল দেহের মধ্যেও অবিনাশী পরমাত্মাকে দর্শন করেন, তিনি যথার্থ দর্শন করেন। দেখো, এখানেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে মানুষ কেবল মন্দির ঈশ্বরকে দেখে, আর যে পূর্ণ সত্যকে উপলব্ধি করতে, কিন্তু সে কি পূর্ণ সত্যকে উপলব্ধি করতে পারেনি। আর যে পূর্ণ সত্যকে উপলব্ধি করেছে, হ্যাঁ, যিনি প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একই পরমেশ্বরকে দেখতে শেখেন, তিনিই হচ্ছে প্রকৃত অর্থে ঈশ্বরকে দর্শন করতে পারবেন। এই কারণেই স্বামীজি বলছেন মানুষের সেবাই হচ্ছে ঈশ্বরের সেবা। কারণ মানুষের মধ্যে যে ঈশ্বর বিরাজমান, হ্যাঁ, তার সেবা করাই হচ্ছে কি প্রকৃত উপাসনা করা, প্রকৃত পূজা করা। এই একই ভাব দেখো আরো গভীর ভাবে প্রকাশ করছে ঈশোপনিষদের একটা মন্ত্র। আমাদের অনেকগুলো উপনিষদ আছে, সেই উপনিষদের মধ্যে একটা উপনিষদ হচ্ছে ঈশোপনিষদ। সেই উপনিষদের প্রথম মন্ত্রে কি বলছে? ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাম জগৎ। বলো, ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাম জগৎ। এই মন্ত্রের
অর্থ খুব গভীর। এখানে কি বলা হয়েছে যে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে, তাহলে এর অর্থটা কি, এই জগতে যা কিছু আছে সবই ঈশ্বরে পরিব্যাপ্ত, এই মন্ত্রের অর্থ। হ্যাঁ, তো এখানে এই যে বিশ্ব বলছে যে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে এমন অনেক স্থান আছে, হ্যাঁ, এমন কোনো বস্তু নেই বা এমন কোনো স্থান নেই যেখানে ঈশ্বর নেই, বা এমন কোনো জীব নেই যেখানে ঈশ্বর নেই। হ্যাঁ, তিনি সর্বত্র বিরাজমান। তাই মানুষও ঈশ্বরেরই প্রকাশ। হ্যাঁ, এই কারণে স্বামীজি আহ ধর্মকে কেবল মন্দির, পূজা বা আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি। হ্যাঁ, তিনি দেখিয়েছেন যে ক্ষুধার্ত মানুষকে অন্ন দেওয়া, অসুস্থের সেবা করা, আহ, অসহায়দের সাহায্য করা, অশিক্ষিতকে শিক্ষা দেওয়া, এগুলোই হচ্ছে প্রকৃত ধর্মাচরণ। হ্যাঁ, এগুলো না করলে আমাদের কিন্তু প্রকৃত ঈশ্বর দর্শন হয় না। হুম, আর তিনি আমাদের শিখিয়েছেন কি, সার্ভিং গড ইজ ম্যান, অর্থাৎ মানুষের সেবাই ঈশ্বরকে উপলব্ধি করে। হ্যাঁ, মানুষের মধ্যে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করে তার সেবা করে। ঠিক আছে? এই ভাবটাই আমার ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব, স্বামীজির গুরু ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব একটা সহজ বাক্যে প্রকাশ করেছেন যে শিব জ্ঞানে জীব সেবা। হ্যাঁ, আর ঠিক আছে, স্বামী বিবেকানন্দ তার এই সমগ্র জীবনে এই আদর্শকেই কিন্তু বাস্তবায়িত করতে চেয়েছিলেন, বাস্তব রূপ দিতে চেয়েছিলেন। ঠিক আছে? তাই আজকের ক্লাস থেকে আমরা একটা শিক্ষা গ্রহণ করলাম কি, যে ধর্ম শুধু মন্দিরে প্রণাম করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। ধর্ম হলো সত্যবাদী হওয়া, পবিত্র জীবন যাপন করা, এবং অন্যের কষ্টে পাশে দাঁড়ানো, এবং প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা। হুম, এই আদর্শই যদি আমরা নিজেদের জীবনে গ্রহণ করতে পারি, তাহলেই কিন্তু আমরা স্বামীজির প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জানাতে পারবো। ঠিক আছে, তোমরা একটু এই শ্লোকগুলো লিখে নাও তো। লিখেছো এই শ্লোকগুলো? একটু লিখে নাও। এটা হয়ে গেলে হাত তুলবে একটু, নেক্সট শ্লোকটা দিয়ে দিয়ে দেবো। পরের শ্লোকটা লিখে নাও।